Welcome all students in online lecture. In last video we see some information about manners and etiquettes which is required in our life, which is very important, and violence have caused to our life. So we see the next this lesson. Even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your train or your engagement. Having searched my pockets in vain for stray coppers and having found I was utterly penniless, I told the conductor with honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money. "Oh, you needn't get off, that's all right," said he. "All right," said I, "but I haven't a copper on me." "Oh, I will book you through," he replied. Where did I want to go? And he handled his bundle of tickets with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the Bank of Hong Kong. I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, "But where shall I send the fare?" "Oh, you will see me someday." "All right," he said cheerfully. He turned to go, and then, luckily, my fingers still wandering in the corner of my pockets, lighted on a shilling, and the count was spared. But that fact did not lessen the glow of pleasure which so good nature and action had given me. Here, meaning of coppers is coins of low value. Cheerfully, happily, anandani, square settled. So we see the Marathi meaning of this passage. त्यातून जरी तो कंडक्टर सद्गृहस्थ असला आणि त्याने तुम्हाला सहजपणे उतरू दिले, तरी तुम्हाला परत जावे लागते, तुमची गैरसोय होते आणि कदाचित तुमची ट्रेन आणि ठेवलेली भेटही चुकते. खिशात कुठेतरी भरकटलेली काही चिल्लर नाणी सापडतात का पाहावे म्हणून मी माझे खिसे तपासले आणि आपण पूर्णपणे रिकामे आहोत हे ध्यानात आल्यावर मी कंडक्टरला शक्य तितक्या प्रामाणिक चेहऱ्याने म्हटले मी भाडे देऊ शकत नाही आणि पैशासाठी मला परत जावे लागेल. "अहो, तुम्हाला उतरून जाण्याची गरज नाही, राहू दे, काही हरकत नाही," कंडक्टर त्या ठिकाणी उद्गारलेला आहे. "बरं," मी म्हणालो, "माझ्याजवळ एक पैसा नाही." "ठीक आहे, मी तुमचे तिकीट काढतो." त्या कंडक्टरने त्या ठिकाणी उत्तर दिलेले आहे. "तुम्हाला कुठे जायचे आहे?" असे विचारत त्याने तिकिटाचे बंडल अशा सफाईदारपणे हाताळले की जणू तो मला बँक ते हाँगकाँगपर्यंत कुठलेही तिकीट देण्यास तयार होता. मी त्याच्या दयाळूपणाबद्दल आभार मानत मला कुठे जायचे आहे ते सांगितले आणि तो तिकीट देत असताना त्याला विचारले, "पण याचे भाडे मी कुठे पाठवू?" "अहो, आपली पुन्हा कधीतरी गाठ पडेलच की," तो हसत म्हणाला आणि मागे वळाला. तेवढ्या सुदैवाने अजूनही खिसे चाचपडणाऱ्या माझ्या बोटांना खिशाच्या कोपऱ्यात एक शिलिंग नाणे सापडले आणि मी हिशोब चुकता केला. पण त्यामुळे एक चांगल्या कृत्यामुळे माझ्या मनावर जी प्रसन्नतेची लहर उमटली ती जराही कमी झाली नाही. This is the Marathi meaning of this paragraph. See the next paragraph. A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. I looked up with some anger and more agony.
and saw my friend of the cheerful countenance. "Sorry, sir," he said. "I know these are heavy boots, got in because my own feet get trod on my own so much, and now I am treading on other people's. Hope I didn't hurt you, sir." He had hurt me, but he was so nice about it, and that I assured him he hadn't. After this, I began to observe him whenever I boarded his bus, and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passenger comfortable. I noticed that if it was raining, he would run up the stair to give some the tip that there was room inside. With old people he was as considerate as a son, and with children as solicitous as a father. He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people, and always induced in some merry jest with them. If he had a blind man on the board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill. Inexhaustible means unlimited, अमर्याद. Trample on, crush under feet. त्या ठिकाणी पायाखाली तुडविणे. Solicitous, caring or concern, काळजी वाटणे. We see मराठी meaning of this para. काही दिवसानंतर बसच्या वरच्या मजल्यावर वाचत बसलो असताना नेमका दुसरा अंगठा जोरात तुडविला गेला. काहीसा राग आणि बरीचशी वेदना झाल्यामुळे मी वर पाहिले. वर माझ्या त्या मित्राची प्रसन्न मुद्रा मला दिसली. "सॉरी सर," तो म्हणाला. "हे बूट जड आहेत मला माहीत आहे, पण हे घ्यायचे कारण माझे स्वतःचे पाय अनेकदा तुडवले जातात. पण आता मी इतर लोकांच्या पायावर पाय देत आहे. सर, तुम्हाला इजा झाली नाही अशी आशा करतो." मला वेदना होत होती, पण तो इतका आपुलकीने त्याविषयी बोलला की मी आपसुकच मला काही झाले नाही असे त्याला ठासून सांगितले. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा मी त्याच्या बसमध्ये चढत तेव्हा मी त्याचे निरीक्षण करण्यास सुरुवात केली, आणि त्याच्या सदैव चांगले वागण्याच्या वृत्तीविषयी मला एक कुतूहलपूर्वक आनंद वाटू लागला. त्याच्याकडे संयमाचा अमर्याद साठा, प्रवाशांना आरामदायी प्रवास घडवण्याची उपजत देणगी असावी असे मला वाटले. कधी पाऊस पडत असेल तर एखाद्याला आतमध्ये रिकामी जागा आहे हे सांगायला तो पायऱ्या चढून वर जातो असे माझ्या लक्षात आले. वृद्ध लोकांशी तो पोटच्या मुलाच्या मायेने वागे, तर लहान मुलांशी एखाद्या वडिला इतका काळजीवाहू. तरुण लोकांसाठी त्याच्या मनात विशेष करून जिव्हाळा होता, आणि तो त्यांच्याबरोबर नेहमी थट्टा मस्करी करीत असे. कुणी अंध व्यक्ती असेल तर त्याच्या पदपथावर सुरक्षितपणे खाली उतरून तो थांबत नसे, तर तो स्वतः त्याच्या रस्त्यापलीकडे किंवा कोपऱ्यापर्यंत, नाहीतर त्याच्या मार्गापर्यंत सुखरूप सोडेपर्यंत समोरच्या बिलला थांबायला सांगत असे. See the next paragraph. In front of to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. If bad manners are imperious, so also are good manners. If we encounter incivility, most of us are apt to become uncivil, but it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. It is with manner as with the weather. Nothing clears up my spirit like a fine day, said Keats.
and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. And so it was always fine weather on the polite conductor bus, and his own civility, his conciliatory address and good humor bearing infected his passengers. In lightening their spirits, he lightened his own task. His jet was not a wasteful luxury, but a sound investment. I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine onto another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world, and I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor if Wordsworth could gather lesson of wisdom from the poor leech. So irritated means spread or produce, प्रसार करणे. Uncouth, impolite, unrefined, विनम्र नसणे. बेनेडिक्शन मीन्स अ ब्लेसिंग, या ठिकाणी एक चांगला शुभ संकेत असणे. कॉन्क्लेरेटरी मीन्स ट्राईंग टू विन फ्रेंडली फिलिंग, दुसऱ्याचे मन जिंकण्याचा प्रयत्न करणे. पॅनेग्रिक मीन्स अ स्पीच ऑर अ पीस ऑफ रायटिंग टू प्रेज समवन हायली, एखाद्याची स्तुती त्या ठिकाणी करणे. वी सी द मराठी मिनिंग ऑफ दिस पॅराग्राफ. थोडक्यात म्हणजे तो वातावरणात सुस्वभावाचे आणि जिव्हाळ्याचे असे वातावरण निर्माण करीत असेल की त्याच्याबरोबरचा प्रवास हा स्वाभाविक सौजन्य आणि सद्वर्तनाचा धडा होता हे मला जाणवले. तो ज्या सहजतेने त्याचे काम करीत असे ते मला सर्वाधिक भावले. गैरवर्तणूक, अशिष्ट वर्तन जसे संसर्गजन्य असते तसे सद्वर्तन देखील. असभ्यतेचा अनुभव आला की आपल्यामधील बहुतेक लोक स्वतःही असभ्यतेने वागू लागतात. मात्र अशा प्रसन्न लोकांच्या सहवासाचा स्वतःवर परिणाम न होऊ देणारी एखादी संस्कारहीन व्यक्ती अपवादानेच आढळेल. शिष्टाचाराचेही हवामानासारखेच असते. कीट्स म्हणतात, एखादा छान दिवस माझ्या मनोवृत्तींनाही उल्लसित करतो. त्याचप्रमाणे एक आनंदी व्यक्ती देखील एखाद्या उदास व्यक्तीच्या मनात चांगल्या दिवसासारखी प्रसन्नता रुजवू शकते. म्हणूनच त्या सुसंस्कृत कंडक्टरच्या बसमध्ये नेहमीच प्रसन्न वातावरण असे आणि त्याची सभ्यता, सलोख्याचे वर्तन व खिलाडू वृत्ती त्याच्या प्रवासामध्येही पसरत असे. त्यांची मने हलकी करताना तो आपली कामही हलके करत असे आणि त्याची प्रसन्नता, उत्साह व्यर्थ नव्हता, तर ती एक मोलाची गुंतवणूक होती. आजकाल माझ्या बस मार्गावर त्यांची भेट होत नाही, पण आपला प्रसन्नतेचा प्रकाश तो दुसऱ्या मार्गावर नक्कीच पसरत असेल अशी मला आशा आहे. या निराश कंटाळवाण्या जगात सर्वदूर तो पसरविणे इतके सोपे नाही. त्यामुळे त्या अज्ञात बस कंडक्टरवर स्तुतिपर भाषण लिहिण्याबद्दल मी कदापि दिलगिरी व्यक्त करणार नाही. This is the Marathi meaning of this paragraph. We see the paragraph. Panegyric on unknown bus conductor. If Wordsworth could gather lesson of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lesson in conduct from one who show how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. It is matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. We cannot get them back by invoking the law. The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still whatever lower than the angel. But the law can only protect us against material attack, nor will the liftman's way of
meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate. The poor leech gatherer. What is the meaning of this word? The subject of word was poem, resolutions and independence, or the leech gatherer. वर्ड्सवर्थने लिहिलेल्या लिखाणाविषयी हा वाक्यांश वापरलेला आहे. या परिच्छेदाचा मराठीमध्ये अर्थ आपण या ठिकाणी पाहूया. वर्ड्सवर्थ जर एक गरीब जळवा गोळा करणाऱ्याकडून कुठल्याही ओसाड प्रदेशात शहाणपणाचे धडे घेऊ शकला, तर मग सुस्वभावाने आणि दयाळू भावनेने केलेली सर्वसामान्य सेवा देखील कितीही सन्माननीय असू शकते. हे दाखवून देणाऱ्याकडून काही लोकांनी तर आचरणाचे धडे घेण्यास मला काही हरकत वाटत नाही. दैनंदिन जीवनातल्या वातावरणात आनंदी करणाऱ्या छोट्या सुसंस्कृतीवर, शिष्टाचारावर युद्धामुळे भयंकर दुष्परिणाम झाले आहे. ही गोष्ट सर्वसामान्य आहे, परंतु आपल्याला जर परस्परांचे जीवन आनंदी व सुसह्य बनवायचे असेल तर ते शिष्टाचार परत आणले पाहिजे. कायद्याचा बडगा दाखवून आपण ते परत मिळवू शकत नाही, परंतु तेवढा सुसंस्कृत नसलेला आपल्या समाजासाठी पोलीस हा एक गरजेचा घटक आहे आणि कायदा ही एक आवश्यक संस्था आहे. परंतु कायदा केवळ शारीरिक हल्ल्यापासून आपले संरक्षण करू शकतो. त्याचप्रमाणे लिप्तपणे नैतिक अपमानाला उत्तर देण्यासाठी अवलंबलेली शारीरिक हिंसाचाराची पद्धतही आपल्याला शिष्टाचार पुनर्स्थापित करण्यासाठी मदत करू शकत नाही. त्याने कृपया न म्हणणाऱ्या त्या सदगृहस्थाशी अतिविनयशील पद्धतीने वर्तन केले असते तर तो अधिक मार्मिक आणि परिणामकारक पद्धतीने बदला घेऊ शकला असता, असे त्याच्या सुचवावेसे मला वाटते. त्याला सुचवासे असे लेखकाला या ठिकाणी वाटत आहे. लास्ट पॅराग्राफ ऑफ दिस लेसन. He would have had the victory not only over the boar but over himself, and that is the victory that counts. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. I commend to the liftman a story of Chesterfield. In his time, the London streets were without the pavement of today, and the man who took the wall had the right's footing. I never give the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. I always do, said Chesterfield, stepping with a bow into the road. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. Alfred George Gardner. Bore means a rude, insensitive person. अतिशय घातकी, असंवेदनशील व्यक्तिमत्व. या ठिकाणी या परिच्छेदाचा मराठी अर्थ आपण पाहूया. त्यामुळे केवळ त्या उद्धट व्यक्तीवर नव्हे तर स्वतःवर देखील त्याचा विजय मिळवता आला असता आणि तो खरा विजय ठरला असता. सभ्य माणूस कदाचित भौतिक फायदा गमावत असेल, परंतु त्याचा आध्यात्मिक नैतिक विजय नेहमी होतो. लिफ्टमनला चेस्टरफील्डचा किस्सा सांगण्यासारखा आहे. त्या काळी लंडनच्या रस्त्यावर आजच्यासारखे बांधीव फुटपाथ नव्हते. तो भिंतीच्या बाजूने चालत जात असे, त्याला कोरडी पायवाट मिळत असे. एक दिवस चेस्टरफील्डला रस्त्यात भेटलेला एक माणूस म्हणाला, मी बदमाश माणसाला भिंतीची बाजू कधीच देत नाही. त्यावर मान झुकून रस्त्याच्या बाजूला उतरून चेस्टरफील्ड उत्तरला, मी नेहमीच देत असतो. त्याने घेतलेला हा बदला दिलेले हे प्रत्युत्तर त्या व्यक्तीला चिखलात ढकलून देण्यापेक्षा कितीतरी जास्त समर्पक होते. हे लिफ्टमनला पटेल अशी मला आशा वाटते. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी ऑन सेइंग प्लीजचा सेकंड पार्ट या ठिकाणी पाहिलेला आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ.